জ্ঞানোদয়ে न च भूमिर्भो न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंको न दीपं च वायुः नव सप्तधातु नव पञ्चकोशा नव पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो वादनैव मेनैर्मत्सर्यभाव न धर्म न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैवोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणि
न च संगतं नैव मुक्ति न मेय चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই জয় করুন। ওম বাগ্মনসি প্রতিষ্ঠিতা मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। आबिहि मे जी वेदस्यामानिता श्रुतं मे मा प्रहस्या अनेनोदितेन रात्रा संददामि रीतां वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वकारामवतु शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि वा प्राणः चक्षुः श्रोत्रमाथा बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोतं ब्रह्मोपनिषदाम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु मोहि सन्तु ते मोहि सन्तु
Namaste Mulichantu Mulichantu Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidang Purnat Purnamudachyate. Purnamada Purnamada Purnamadaya Purnamivo Avashishvate. Purnamadaya Purnamivavasisate Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Om Sahano Bhatu Sahano Bhunaktu. Om Shanti Viryam Parvavahui. Yawijam Sarvavai Tejasvino Anitamastu Ma Vishavahoi. Tejasinam Puramastu Mahitavai Shanti Shanti. Om Shanti 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 Om Shangno Mitraha Shambhurunah Shangno Bhavati Aryamaha. Om Shangno Indraha Brihaspatihi Shangno Vishnu Urukramaha. Mane Namaha Devayu. Viva Prataksham Brahmase. Viva Prataksham Brahma Vishwami. Rikang Vadishwami, Satyang Vadishwami. Ramabhatu, Tadvakaramabhatu. Budvakaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti 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 Om Bhadram Karni Vishnam Deva. Om Bhadram Bhadram Vasema Akshaviyayotra. Bhadram Koi tu suvam satano vi.
আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 1032তম পর্ব। আজ 2026 সনের মে মাসের 31 তারিখ রবিবার। এটি আমাদের ডিজিটাল সানডে মোডে, ডিজিটাল মোডে 325তম 325th ডিজিটাল সানডে টক। প্রসঙ্গ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আমাদের স্পিরিচুয়াল সায়েন্সে বা স্পিরিচুয়াল মেথডে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যেটি একদিনে আলোচনার বিষয় নয়। তো আমরা সূত্রপাত করবো আজ আরেকটু গভীরে বিস্তৃতভাবে আগামী রবিবার পাবলিকলি আমরা আরো ইলাবোরেট পাবলিকলি আমরা আলোচনা করবো, বিকজ দ্যার ইজ রিজন দ্যাট উই নিড টু রিচ আউট টু দ্য ওয়ার্ল্ড on this because of certain things which are going to be explained for the first time after the Vedic period. তো আমরা আজকে ভক্তি ন্যাস এইটার উপরে আলোচনায় প্রবেশ করব। কনসিক্রেশন থ্রু ডেভোশন। ভক্তি ন্যাস, ন্যাস হলো সমর্পণ, প্রপত্তি শরণাগতি ন্যাস। ঋষি বলেছেন প্রপত্তি সাধন থেকে শরণাগতি আসে, শরণাগতি থেকে ন্যাস আসে। প্রপত্তি হলো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট গড ইজ অল প্রফাউন্ড। প্রপত্তি সাধনটি হলো যখন আমি বুঝতে পারবো যে কেউ বুঝতে পারবেন এই সমগ্র সৃষ্টি একটা মহাপ্রাণের সৃষ্টি। জুন মাসের যে সত্যের পথ, আগামীকাল থেকে জুন শুরু। জুন মাসের সত্যের পথ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে আগামীকাল থেকে। সেখানে দেখবেন সত্যের পথে যে শুরুতেই যে আছে সেটি হলো এই যে যিনি মহাপ্রাণ, যিনি বিশ্বাত্মা, পরমাত্মা, যিনি বিশ্বাত্মা রূপে প্রকাশিত হয়েছেন, তিনি আবার অন্তরাত্মাই হয়েছেন। দিস ইজ দ্য কানেকশন। যিনি ট্রান্সেন্ডেন্টাল বিইং, যিনি ট্রান্সেন্ডেন্টাল সোল, যিনি অল প্রফাউন্ড, তিনি আবার আমাদের এই অন্তরের মধ্যে বিদ্যমান হয়ে আছেন অন্তরাত্মা হিসাবে। তাই বিশ্বাত্মাই হচ্ছেন বিশ্বাত্মা, তিনি পরমাত্মাই বিশ্বাত্মা, আর সেই বিশ্বাত্মাই হলেন অন্তরাত্মা। এই যে কানেকশন, এই যে সিকোয়েন্স, এটি আমাদের বেদিক স্টাডিজ এর মেন একটা প্রেজেন্টেশন, ইটস এ প্রেজেন্ট অফ দি বেদাস টু দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড টু দি হিউম্যান সিভিলাইজেশন। আমাদের জানা আছে নচিকেতার উপাখ্যানটি প্রায় খুবই পপুলার, খুব বিশদভাবে জানা আছে, কারণ এটা উপনিষদে আলাদা করে এসেছে, কঠোপনিষদে, যেখানে নচিকেতা ইয়ামের কাছে পৌঁছে যান এবং নচিকেতার সঙ্গে ইয়ামের যে আলোচনা, কনভারসেশন, সেটি একটি সাধন প্রসঙ্গ সাধন প্রসঙ্গ কিভাবে সেটি অ্যাটেন্ড করা যাবে, এর মধ্যে প্রজ্ঞা আছে, এর মধ্যে আর যেটি আছে সেটি সমর্পণের বিষয়টি আছে। এটি যজুর্বেদের একটি শাখার অন্তর্গত হয়েছে। তার কারণ হলো কৃষ্ণ যজুর্বেদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বেদের একটি অংশ। কৃষ্ণ যজুর্বেদে সমস্ত প্র্যাকটিক্যাল যে স্পিরিচুয়াল সায়েন্স, তার দ্য সিকোয়েন্স অফ থিংস, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে সেখানে পরপর করে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই জন্য কৃষ্ণ যজুর্বেদ এত প্রমিনেন্ট এবং এত ওয়াইডলি পপুলার। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ঋষিরাই মহাভারতের ঋষি, বিশেষ করে ঋষি বৈশম্পায়ন। আর তারই একটি শাখা, সেটি হলো শুক্ল যজুর্বেদ, যাজ্ঞবল্ক্যের শাখা। কৃষ্ণ যজুর্বেদ এবং শুক্ল যজুর্বেদের মধ্যে যে বেদতত্ত্ব ফান্ডামেন্টাল,
অহং ব্রহ্মাস্মি, তার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, একই। যে বেদবিন্যাস, সেটিও কোনো তফাৎ নেই, সেটিও একই। পূর্ণত্বের যে কথা, যেটি আমাদের শুক্ল যজুর্বেদে প্রথম উচ্চারিত হয়েছে বলে আমরা জানি, পূর্ণমাদাহ পূর্ণমিদম, এই যে পূর্ণত্বের কথা, ভগবান তিনি স্বয়ংই পূর্ণ, তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি পূর্ণ হিসাবেই বিরাজমান। এই যে পূর্ণত্বের যে তার রূপ, এই পূর্ণত্বের রূপটি আমাদের কাছে প্রথম তুলে ধরেন আমাদের ঋগ্বেদের, আদি ঋগ্বেদের সময়। আমি আজ কয়েকজন ঋষির কথা একসঙ্গে বলবো, যাদের কথা প্রায় কখনো আলোচনাই হয়নি। একজনের কথাই শুধু তার মধ্যে আলোচনা হয়েছে, আর বাকিদের কথা আলোচনাই হয়নি। একটা প্রথম নচিকেতার কথা। নচিকেতা তার ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্বের যে বিন্যাস তিনি যমের কাছ থেকে পেলেন, আত্মতত্ত্বের উপাধি এবং তার পরম্পরা এবং তার সামগ্রিক বিস্তার, এটি যে পেলেন, প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে আমাদের যখন বেদ অধ্যয়ন যারা করবেন, যারা বেদের মধ্যে যদি কেউ উৎসাহী হন, তাদের মধ্যে বেদের অধ্যয়নের একটি পদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতিটা শুরু হয় বেদবিদ্যায় প্রবেশ করবার আগে আমাদের মনঃসংযোগ, অর্থাৎ কিছুটা মেডিটেশন না করে বেদবিদ্যায় প্রবেশ করাটা ঠিক উচিত হবে না। মানে যে কেউ করতে পারেন, সবারই ফ্রিডম আছে, যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো সময়, যে কোনোখানে, যে কোনো ভাবে বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করতে পারেন। ভগবানের কথা, তাতে কোনো বাধা নেই, কোনো রেস্ট্রিকশন বা কন্ডিশন কিছু নেই। কিন্তু যেটি ঋষিগণ যে সাধন পদ্ধতি বলেছেন, যে সাধন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে পারলে আমাদের সাধন উপলব্ধিটা দ্রুত হতে পারে এবং সঠিক হতে পারে, সেই কথার প্রসঙ্গ ক্রমেই বলা হচ্ছে। তো প্রথমে একটি মনঃসংযোগের প্রয়োজন আছে। দি মাইন্ড নিডস টু বি কনসেন্ট্রেটেড। যেটি মনের যে বিভাগগুলি আছে, পতঞ্জলির মধ্যে দেখবেন, পতঞ্জলি মহারাজ করেছেন, প্রথমে উনি ক্ষিপ্ত মন দিয়ে করেছেন। সেটিকে আমি বর্ণনা করেছি একটু অন্যভাবে, কারণ ক্ষিপ্ত মন দিয়ে হয় না। কয়েকদিন আগে ইউরোপে একটি স্থানে আলোচনা ছিল, সেখানে অলসো আই স্টার্টেড উইথ দি ডাল মাইন্ড, অর্থাৎ যেটি মূঢ় মন। প্রথমে শুরু করা উচিত মূঢ় মন দিয়ে, ডাল মাইন্ড। মূঢ়, তারপরে ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। মূঢ় কেন? মূঢ় মানে বলা হয়েছে অবিদ্যা। অবিদ্যা, পতঞ্জলি পঞ্চক্লেশের কথা বলেছেন, তার সেই পঞ্চক্লেশ শুরু হয় অবিদ্যা দিয়ে। ক্লেশ কি না, যেটা আমাদের কষ্টের মধ্যে নিয়ে যায়, সেই হলো ক্লেশ। ক্লেশ আমাদের কষ্টের মধ্যে নিয়ে যায়। কষ্ট কি না, মনের মধ্যে কষ্ট। মনের কষ্টটা কিসে? না বোধের অভাব, তাই কষ্ট। বোধের অভাব কি না, মানুষ যদি কেউ প্রকৃতির স্পর্শ নিতে চায়, প্রকৃতির স্পর্শ, I was asked a question in one place by a very senior professional of a large size company, meaning one of the head of human function of a large size company. She had asked me that, why do you say that the pleasure and pain are equally important for life? সেখানে আমার একটা বক্তব্য ছিল যে pleasure and pain are both equally required for life, and but with a difference. The difference কি? The difference in the orientation of the mind. যেটি ক্লেশ এবং যেটি সুখ, ক্লেশ এবং সুখ দুটিকে একই সঙ্গে একইভাবে জীবনে গ্রহণ করতে হবে, একই সঙ্গে একইভাবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই বলেছেন। তো একই সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে কেন? দুটিকেই জীবনের মধ্যে বরণ করতে হবে। কেউ যদি মনে করেন আমি প্রকৃতির স্পর্শ নেবো, আমি প্রকৃতির মধ্য দিয়ে আমি পদচারণ করবো, আপনি হেঁটে চললেন একটা মাঠের মধ্য দিয়ে ঘাসের উপরে, আর একটা কাঁটা আপনার পায়ের নিচে বিঁধে গেল, so what will you do? The next phase, will you abandon walking on the grass ground, or you will continue with a kind of
acceptance of the gift of the grass. If you wish to accept the gift of the grass, you get the total revelation of the grass. Life gives you a gift. জীবন একটা আমাদেরকে গিফট দেয়, সেই গিফটের মধ্যে আমাদের নানা রকম সময় থাকে. Sometimes you will feel that your mind is so full of pleasures. Sometimes you may encounter with or you may come across with the condition of mind which is not full of pleasures. It has got an inflict of the pain for a time being, temporary pain. So how will you accept this? The pain, will you burn out of this pain? Or you will accept the pain in the same spirit as you have accepted the pleasure in your life and in your mind. মনে প্রাণে যেমন প্লেজারটাকে, আনন্দটাকে, সুখ বিধানটাকে আমরা বরণ করেছি, তেমন করে কি আমরা এই যে দুঃখের কাঁটা সেটাকে আমরা একই সঙ্গে নিতে পারবো? তো বেদবিদ্যায় কখন প্রবেশ করা যাবে? I told her that if you are serious, if you want to seriously pursue the Vedas, the intrinsic truth of Vedas requires your mind should be tuned to the discovery of the total truth. And the total truth has to have certain aspects which are not just limited to the temporary and immediate pleasures of life. সেজন্য নচিকেতাকে যখন ইয়াম আমাদের আত্মতত্ত্ব শিক্ষায় প্রবেশ করলেন, যখন রাজি হলেন এবং আত্মতত্ত্ব শিক্ষার সূচনা হলো, তখন ইয়াম প্রথম যে বিদ্যাটি ওকে বললেন সেটি হলো শ্রেয় এবং প্রেয়। আমরা আজ একটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করব যেটি I have not seen, আমি বহু বছর আগের কথা, আমি I'm not mentioning the name of the professor or the people who are along with her. I say one of the famous, one of the very famous universities in our country, and I should mention the Center for Vedic Studies, and they were actually publishing the, their reading of the Vedas. However, they were doing following the poems of Bengali poet widely known in the world, and but they were explaining Vedas in that in that way. So I had the chance and occasion. Actually, both of them, she and her husband, both of them wanted me to be there in their own. They had a separate sessions on Vedic studies, which was open beyond the university forum. And I asked both of them that why are you not limiting the Vedic, or explaining the thoughts of Vedas directly from the Vedas? Why are you taking the garb and support of other explanations which are actually diversions from the Vedas? So they had a liking for the poet, that's why they have stuck to that. But that was actually misdirecting people from the original Vedas. সায়নাচার্য বেদের যে ব্যাখ্যার মধ্যে গেছেন, সায়নাচার্য একটি ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন। বলছেন যে বেদিক স্টাডি, বেদকে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে যেটি দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরের স্টাডি। মানে ইউ হ্যাভ টু ডু দি স্টাডি অফ ইয়োর ওন ইন্টারনালস। নিজের যে অভ্যন্তর তাকে একটু স্টাডি করা দরকার আছে। What is your propensity? You want to do what and get what from the world? তুমি জগতের কাছ থেকে কি পেতে চাও, কি হতে চাও, কি নিতে চাও? একটি কনভারসেশন আছে দুজন ঋষির মধ্যে, দুজন যুবক ঋষির মধ্যে। সেই কনভারসেশন প্রবেশ করতে হলে তাদের নামগুলো একটু বলতে হবে। আমি চারজন ঋষির নাম বলবো, চারজনই নবীন। তার মধ্যে একজন লেডি আর তিনজন হচ্ছে মেল ইন দেয়ার জেন্ডার আইডেন্টিটি। এই চারজনই খুবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বেদের যে মৌলিক যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্ব আনাট করবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা যেতে পারে all four are really fundamentals, of which only one is known in the society
and the fourth is known partly because of a great personality having projected her profile, but the other two are not really known in the society. যেটি প্রথম হলো সেটি হলো ঋষি, আমি নচিকেতাকে ঋষি নচিকেতা হিসেবে সম্বোধন করছি একটি বিশেষ কারণ। নচিকেতা ঋষিত্ব প্রাপ্ত হলেন কখন না, নচিকেতা যখন আত্মতত্ত্ব লাভ করলেন প্রথম তাকে ইয়াম বললেন শ্রেয় এবং প্রেয়। তুমি যদি বেদবিদ্যায় প্রবেশ করতে চাও তাহলে প্রথম একটা থিওরি অফ ডিসক্রিমিনেশনের মধ্য দিয়ে সে নন ডিসক্রিমিনেশনে পৌঁছতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এটিকে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, যেটি হলো নেতি নেতি করে বিচার করে তারপরে তুমি ইতিতে পৌঁছাবে। কি অপূর্ব সুন্দর তার পথ। The pathways that Sri Ramakrishna has described is really very unique এবং অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আমাদের বেদশাস্ত্রে। নেতি নেতি করে ইতিতে পৌঁছাবে। নেতি নেতি কি না, you have to have the narrative explanations and narrative of each element and each level or each step of the knowledge. তাই জন্য যখন সায়নাচার্য বলছেন যে বেদবিদ্যায় প্রবেশ করতে হলে যে মনের যে একাগ্রতা, সেই একাগ্রতা অর্জন করতে হবে। Therefore, I had said in the forum that the dullness of the mind is the ignorance. Ignorance does not mean that you do not have any knowledge of the world. You may have the highest recognized knowledge of the world. You may have achieved the highest recognition in the world. But even then, I may call you a person having a dull mind. It is not demeaning the person. It's a description of the state of the mind. Why this dullness? মূঢ় মনের কথা কেন ঋষিরা বললেন? মূঢ়ত্ব কি? মূঢ়ত্ব হলো জগৎটাকে জগৎ হিসাবে শুধু দেখা, জগৎটার পেছনে যে চৈতন্য আছে সেই চৈতন্য হিসাবে না দেখা। সেই জন্যই আমি আজকে রেফার করলাম সত্যের পথের জুন সংখ্যার এডিটোরিয়াল এবং পরের লেখাটা। কেন রেফার করলাম? যিনি বিশ্বাত্মা তিনিই আমাদের অন্তরাত্মা, তিনিই আমাদের এই পরমাত্মা। পরমাত্মা জীবাত্মা হয়ে অন্তরাত্মা হয়ে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আছেন। নচিকেতাকে ইয়াম বললেন হৃদয়ের মধ্যে তিনি বসবাস করেন, হৃদয় গভীর গহন গুহায়। তাকে বলেছেন হৃদয় গুহা। বললেন এই দেহটা, এই শরীর সেটি একটি রথের মতো, সে হৃদয় গুহাতে ভগবানকে বহন করে নিয়ে চলেছে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন খপর নাই, মিনিং উই ডোন্ট হ্যাভ দি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্যাট। এই খপর নাইটা যতক্ষণ পর্যন্ত হলো ততক্ষণ পর্যন্ত মাইন্ডটা হলো ডাল মাইন্ড। You may have earned the highest knowledge of some discipline in the world. Even then, I will call the mind as a dull mind because of the lack of the spiritual identity of the world or spiritual identity of the human person in the world. কেউ হয়তো বলতে পারেন যেটি আমি যদি কানশিয়ান রেশনালের ভিত্তিতে আলোচনা করি আমার এই স্টেটমেন্টটাকে, ইমানুয়েল কান্টের যে ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভকে যদি আমি আলোচনা করি তাহলে হয়তো দেখা যাবে তিনি এই আলোচনার মধ্যে একটা খুঁজবেন যে আই এম গিভিং অ্যান এমফ্যাসিস অন মাই ওন ফেথ। Yes, I am giving an emphasis of my own faith, but I am giving in the context of the complete reality or the total truth of this cosmos. At a cosmic reality রয়েছে। ঋষি বলেছেন অন্যাত ব্রহ্ম ইতি ব্যজনাৎ, অন্য ব্রহ্ম। I have to explain the food, intake of food and the connection of that with the transcendental wisdom or the transcendental consciousness. এটিতে আমি আরেকজন ঋষির নাম বলছি, তার নাম হলেন ঋষি কুমার। আরেকজন ঋষি তার নাম বলছেন, তিনি হলেন ঋষি মুনি। আর প্রথম জনের নাম বলা হয়েছে ঋষি নচিকেতা। আর চতুর্থ জনকে শ্রী অরবিন্দ জগতের কাছে তুলে ধরেছেন, তিনি হলেন ঋষি সাবিত্রী। এই চারজন ট্রান্সেন্ডেন্টাল উইজডম যেটি
ভগবানের অস্তিত্ব এই সমগ্র এই বিশ্ব মাঝে, মহাবিশ্বে এবং সমস্ত প্রাণে প্রাণে এই চারজন চারটি ডিফারেন্ট মেথডে তুলে ধরেছে। চারজনের মধ্যে চারজনই ঋগ্বেদে উপস্থিত আছেন। নচিকেতার কথাটি ঋগ্বেদে নচিকেতার নাম না নিয়ে তত্ত্বটি বলা আছে একেবারেই ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডল, যেখানে শ্রী অরবিন্দের ওই যেটি ট্রান্সেন্ডেন্টাল মাইন্ড, আমি একটু অন্যভাবে বর্ণনা করছি, যে ট্রান্সেন্ডেন্টাল মাইন্ডের যে প্রসঙ্গ এনেছেন, আর যেটি ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডল থেকে যেখানে উনি এই জীবনের অধ্যাত্ম অর্থাৎ ডিভিনিটি ইন লাইফ, লাইফ ডিভাইনের তত্ত্বটি এনেছে। এ দুটি আমাদের ঋগ্বেদের তত্ত্ব। ট্রান্সেন্ডেন্টাল মাইন্ড অর্থাৎ যেটি এই মন থেকে যদি একটা দিব্য মন গড়ে তুলতে হয়, সেই দিব্য মন গড়ে তুলতে হলে সেই দিব্য মন শুড বি a gift of the God, gift of divine. You cannot construct a দিব্য মন। দিব্য মন আমরা মাটির প্রতিমা গড়ে তাকে প্রাণদান করে তার কাছে প্রার্থনা জানাতে পারি, তখন তিনি দিব্য মনের অধিকারী হয়ে যান। মা দুর্গা যখন আসছেন পৃথিবীতে, তখন তাকে প্রতিমা থেকে রূপদান করা হলো, তার প্রাণদান কিভাবে করলাম? How can we give the life to her? We cannot, but we can have an invocation. আমরা তাকে আহ্বান করতে পারি। সেটি ওখানে বলা আছে, যে রেফারেন্সটা দেওয়া হলো আজকে, সেখানে বলা আছে যে এই সমস্ত আহ্বানের একটা সারাৎসার পরবর্তী সময়ে আমাদের যারা পূজা পার্বণ ইত্যাদির মধ্যে যুক্ত আছেন, যারা সমাজের মধ্যে যুক্ত আছেন, তারা সারাৎসারটি করেছেন ইহ আগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ। একেবারে ছোট্ট কথার মধ্যে করছে, ইউ কাম অন হিয়ার অ্যান্ড ইউ বি হিয়ার। তুমি এখানে এসো এবং তুমি এখানে বসো। তুমি কোথায় আসবে না, তুমি তোমার নিজের প্রতিমার মধ্যে এসো। তোমার প্রতিমাটি কেমন ভাবে তোমার প্রতিমা হলো না, আমরা তোমাকে এই রূপে দেখেছি, দেখতে চাইছি, তাই তুমি আমাদের কাছে তোমার প্রতিমা এই রূপে এসেছো, আমাদের কাছে তুমি এই রূপ। হনুমানজির সামনে শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণী দেবীকে বললেন যে আমাদের এখন হনুমানজির রামসীতা হতে হয়। তাই হনুমানজি যখন দর্শন করতে এসছেন রামসীতা, বিভীষণ দর্শন করতে এসছেন, বিভীষণের কাছে রামসীতা হতে হলো। তো রামসীতা হতে হলো কেননা তার chosen form of God is so graceful to the devotee that devoteeর একটা aspiration God সেটাকে মেনে নেয়। devoteeর aspirationটাকে you don't have to explain loudly. তোমার মনে ভগবানের জন্য যদি একটি বিশুদ্ধ বাসনা থাকে, যদি কারোর মনে ভগবানের প্রতি একটা বিশুদ্ধ বাসনা জেগে থাকে, you know for certain, তুমি সেটি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখবে যে সেই বিশুদ্ধ বাসনা ভগবানের কাছে, ভগবানের যে রূপের কাছে এই বিশুদ্ধ বাসনা পেশ করা হয়েছে, যদি মনের কোনো আবিলতা না থাকে, জড়তা না থাকে, মূঢ়তা না থাকে, তাহলে যদি সেই মনটি বিশুদ্ধ মনের অধিকারী হয়ে যায়, সেখানে কোনো যদি ডিজায়ার সেখানে কাজ না করে, না থাকে, you will be definitely gifted with what you are expecting from God, which is non-personal. তোমার কাছে যেটি ব্যক্তিগত হবে না, যেটি ইউনিভার্সাল, but you can have a touch of that, a feel of that, you can have a vision of that, you can have that in the content. ঋষি কুমার একজন যুবক ঋষি, নচিকেতার মতোই যুবক ঋষি, ঋষি কুমার। তিনি ঋষি কুমার হলেন বৈষ্ণদেব এবং ভৃগু এদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আসতেন। বৈষ্ণদেব এবং ভৃগু যে সাধন করছিলেন যে ট্রান্সেন্ডেন্টাল লাইফ, যে হাউ টু মেক দিস লাইফ ট্রান্সেন্ডেন্টাল। এই জীবনের মধ্যে তুমি আছো, কিন্তু এই জীবনের মধ্যে থেকে তুমি একটা মহাজীবন পেয়ে গেলে, সো দিস লাইফ গেটস টার্ন ইনটু দি ট্রান্সেন্ডেন্টাল লাইফ। সেটি ইয়াং নচিকেতাকে বললেন, যখন তুমি আত্মতত্ত্ব জানবে নচিকেতা, তখন তোমাকে আর কেউ ধরে রাখতে পারবে না। You will have the right to have the transcendental life in your life. তোমার লাইফের মধ্যে তুমি ট্রান্সেন্ডেন্টাল লাইফ পেয়ে যাবে। নচিকেতাকে তিনি অফার দিলেন, তুমি বর নাও, তুমি কি সেই বর চাও? নচিকেতা একটু অন্য বর চাইলেন, তাই অন্য কিছু হলো। উনি তার he had a respect and love for his father, whom he had probably hurt
when he had said যে তাহলে তুমি আমাকে কার কাছে দান করবে, ওর বাবা যখন দান করবার মধ্যে সব যারা আমন্ত্রিত ছিলেন তাদেরকে যেসব দান করছিলেন, সেই দানের মধ্যে একটু দেখে উনি ক্ষুণ্ণ হলেন। তাই বাবার কাছে এসে সেই কথা বলাতে উনি একটু মানে বিরক্ত হয়ে ওনাকে বললেন যে তাহলে তোমাকে আমি ইয়ামের কাছে পাঠিয়ে দেবো, ইয়ামের দুয়ারে। আর তিনি ছিলেন বাকসিদ্ধ, তাই হলো। সুতরাং নচিকেতা চলে গেলেন ইয়ামের কাছে চলে গেলেন। দ্যাট ওয়াজ দ্য ডেস্টিনি। আর ওই 3 দিনের অপেক্ষা ইত্যাদি নানা রকম আছে, সবাই জানেন। সেখানে 3টি বর চাওয়া হলো। নচিকেতার সঙ্গে ইয়ামের যখন কনভারসেশন হচ্ছে, ইয়াম একটি কথা বললেন যে আমি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি নচিকেতা, তোমার মধ্যে তার বিশ্বাস, তোমার মধ্যে যে বিশ্বাস ভগবানের প্রতি, যে লাভ ফর গড, যে ভালোবাসা ভগবানের প্রতি, যে ভক্তি, যে ডেভোশন টু গড তোমার ভগবানের প্রতি, এটা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি। আমি এতদিন ধরে এত যুগ যুগ ধরে কালাতিক্রমী মন্নান্তরে আমি বিরাজমান হয়ে আছি, শাশ্বত ভাবে বিরাজমান হয়ে আছি। কিন্তু দেখো ভগবান আমাকে যে কাজটি দিয়েছেন, সেই কাজটি হলো to assess the work of everybody and to do that, implement that as a law implementing authority of the divine. আমি সেটা করে যাচ্ছি, কর্ম বিচার করে তাকে আমি সেইভাবে, যার যেমন কর্ম সেইভাবে সে পেয়ে যাচ্ছে, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ভালো মন্দ সব কাজ সেইভাবেই হচ্ছে। সেই বিচারের বিচারক, সেই বিচারক হয়ে আমাকে যখনই কোনো প্রাণ এই সৃষ্টির মাঝে আসে, তখনই তার একটা প্রোফাইল তৈরি হয়ে যায়, আবার আস্তে আস্তে সেটা চেঞ্জ হয়। হতে কর্মের দ্বারা কর্ম নাশ হয় বা কর্ম সৃষ্টি হয়, কর্মের দ্বারা কর্মফল অতিক্রম করা যায়, আবার নতুন কর্মফল কর্মবিচারে এসে যায়। এটা কর্মের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। যে কর্ম নিবেদিত কর্ম, ভগবানকে নিবেদন করা হয়েছে যে কর্ম, সেই কর্মকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন কর্ম সন্ন্যাস। কর্ম সন্ন্যাসের সেই কর্ম সন্ন্যাসের তত্ত্ব। সাবিত্রীর ব্যাপারে শ্রী অরবিন্দ যখন সাবিত্রী লিখলেন, সাবিত্রীকে নিয়ে অনেকেই বলেছেন, I also support that fully. It is a shortcoming of the Nobel Committee for not having understood Savitri and not having recognized the author of Savitri at his time. এটি shortcoming of the Nobel Committee. এরকম powerful একটি work with the faith and transcendence and the victory of life, এটি ওয়ার্ল্ডের লিটারেচারে এখনো পর্যন্ত আসেনি। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত লিটারেচার আছে, যত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, অত লিটারেচারে যা কিছু নোবেল কমিটির দ্বারা রেকগনাইজড হয়েছে, I cannot be very certain or 100% certain, but I'm more or less certain because I'm very careful pursuer of the literatures having recognized in the world forum at different phases until today in the world. So I've not noticed any other literature. যদি কেউ নোটিস করে থাকেন, if you can show me, I'll be very happy. Waiting for Godar মধ্যে কিছুটা I saw some glimpse of that. আরেকটি হাউস অফ মিস্টার বিশ্বাস, যেটি ইন্ডিয়াতে আবর্তি উঠলো, আর সেখানে কিছুটা আছে, কিছুটা ফ্র্যাগমেন্টস। The powerful victory of the soul, the transcendental victory of the soul in the empirical world, যেটি সাবিত্রীর যে ডিসকভারি এবং সাবিত্রী যেটা অর্জন করলেন, যেটি সাবিত্রীতে শ্রী অরবিন্দ দেখালেন মহাকাব্যে। সাবিত্রী একটা মহাকাব্য, and Savitri itself has formed a new philosophy. ভারতবর্ষের যে ষড়দর্শন, সেই ষড়দর্শন যেখানে শেষ হয়ে গেল, তারপরে আরেকটি সপ্তম দর্শন শ্রী অরবিন্দ রচনা করে গিয়েছেন। সত্যের পথ অষ্টম দর্শন রচনা করছে। যেটি সপ্তম দর্শন উনি রচনা করে গিয়েছেন, সেটি হলো ট্রান্সেন্ডেন্স অফ লাইফ।
সেইখানেই আজকে যে এই 4 জন ঋষির কথা বলছি, ঋষি নচিকেতার কথা বললাম, যিনি যেহেতু কঠোপনিষদটি যেহেতু একটি উপনিষদের সুযোগটা হলো যে এখানে পুরো স্টোরিটা সেখানে দেওয়া যায়। বেদের মধ্যে এটি ফিলসফিক্যাল ভাবে থাকে, সিম্বলিক ভাবে থাকে, এটি অতটা স্টোরি হিসাবে থাকে না, এটি সবটাই তত্ত্ব হিসাবে থাকে। বেদের সমগ্র বেদ মিলে যে 1 লক্ষ শ্লোক আছে, সেই তার মধ্যে সবটাই হচ্ছে তত্ত্ব বিচারে, তত্ত্ব হিসাবে। আদি ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে ইভেন পরাশর সংহিতাকে আদি ঋগ্বেদের একটি অংশ হিসেবে ধরা হয়। বিকজ কর্মযোগ যেটি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, সেটি আদিতে ওখানে প্রস্তাবিত হয়েছে ঋষি পরাশরের কাছে। তো সেখান থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যে অথর্ববেদের শেষ পর্যন্ত, এবং তারপরেও আসতে হবে যে আমাদের যে অথর্ববেদের পরে আমরা যে 3টি স্ট্রিম পেলাম, একটি আমরা যোগ মার্গ পেলাম, একটি তন্ত্র মার্গ পেলাম, আর একটি আমরা প্রাণমার্গ পেলাম। প্রাণমার্গ বা শরীর মার্গ, এটি 3টি হচ্ছে ফর হিউম্যান সোসাইটি, যেটি অথর্ববেদ থেকে যে 3টি উত্থিত হয়েছে। যোগমার্গে যে মহাযোগীগণ যে পথ দিয়েছেন, সেটি সামারাইজ ভার্সন তার রয়েছে। তন্ত্রমার্গে যে মহা ঋষিগণ যারা করেছেন, তাদের সামারাইজ ভার্সন আছে। আর আয়ুর্বেদের যে যারা ঋষিগণ, আদি আয়ুর্বেদের ঋষিগণ, তারা যে তত্ত্ব বিচার করেছেন, সেগুলি রয়েছে, যেগুলি অথর্ববেদের শাখা হিসাবে এই 3টি রয়েছে। এরপরে অবশ্য আরো প্রশাখা বা সাব ব্রাঞ্চ যাকে বলা যেতে পারে, সেগুলো এসছে। যেমন আমাদের আয়ুর্বেদের নানা সাব ব্রাঞ্চ হয়েছে, যোগের নানা সাব ব্রাঞ্চ হয়েছে, তন্ত্রের মধ্যে বিশিষ্ট যেগুলো হয়েছে, শিবার্ণব যেগুলো হয়েছে, যেমন আমাদের শিবার্ণব তন্ত্রে যেখানে মহাদেবকে কেন্দ্র করে যে মহাদেবকে অঙ্গীকার করে যেটি, তারপরে যেটি হয়েছে শক্তিতন্ত্র, শক্তি মন্ত্র তন্ত্র, সেটি হয়েছে কিলকতন্ত্র, সেটি হয়েছে। তারপরে তন্ত্রের আরো বিভিন্ন ক্ষেত্র আছে, যেটি বুদ্ধিস্ট ফিলসফিতে যে তন্ত্রকে নেওয়া হয়েছে, সেটি হলো সবটাই আমরা যে মহাযান, হীনযান ইত্যাদি, এগুলিকে যদি আমরা সামারাইজ করি, তাকে দেখা যাবে যে শিবার্ণব তন্ত্রের এগুলি হচ্ছে প্রশাখা, শাখা শিবার্ণব তন্ত্রের। যদি কেউ, if anyone wants to discuss, can be discussed. Why am I saying it is Shakha Pushaka? That it can be very clearly discussed. এর কানেকশনটি সেভাবে ডিসকাস করা যায়। আরেকটি পরে ডেভেলপ হলো একটি শাখা, সেটি হলো টিবেটান তন্ত্র। টিবেটান তন্ত্র সেটি ওই বুদ্ধিস্ট তন্ত্রের একটি ভার্সন। সেখানে বুদ্ধিস্ট তন্ত্রের সঙ্গে যেটি আমাদের ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেটি ছিল, যেখানে মাতৃধারা, শক্তি ধারাটি ছিল, অর্থাৎ কালী এবং মায়ের নানা রূপকে কেন্দ্র করে, কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি মায়ের যে 10টি রূপ, মহাবিদ্যা, এই মায়ের 10টি রূপকে কেন্দ্র করে যেটি শক্তিতন্ত্র, তার সঙ্গে মিশ্রণ হয়ে আছে। সুতরাং ওখানকার তন্ত্রধারাটি হচ্ছে শৈব এবং শক্তি দুটির একটা মিশ্রণ হয়ে আছে। আর তার মধ্যে যে নির্বাণ এবং নির্মাণ, এই যে দুটি যে স্তর, মানে যেটি সমাধি স্তর, নির্বাণ একটি, নির্মাণ, নির্বাণ মুক্তি, নির্মাণ মুক্তি। নির্বাণ মুক্তিতে যখন যাওয়া হচ্ছে, নির্বাণ মুক্তিতে যাওয়ার সময় ইউ হ্যাভ আ ট্রান্সেন্ডেন্স, বাট ইউ হ্যাভ সাম আইডিয়া অ্যাবাউট, যাকে বলা হয় যে আমাদের সমাধির যেটি আছে বিকল্প অথবা সবিকল্প। যে সবিকল্প, স না বললেও চলে, বিকল্প, আর একটা হলো বিকল্পবিহীন। তাকে এমনি সাধারণ প্রচলিত শব্দ হচ্ছে সবিকল্প, নির্বিকল্প। বিকল্প আর বিকল্পবিহীন। বিকল্প কি না, বিকল্প হচ্ছে যেটি পতঞ্জলি বললেন, ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা, মানে তুমি এইসব প্রসেস করছো, সব ঠিক আছে, এগুলো তুমি সব করে যাও, করতে পারো, এগুলো সব করেই তুমি ভগবানকে পাবে, সে সব ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যদি অন্তরে ভগবানকে ভালোবেসে ভক্তিতে বরণ করে নিতে পারো, তাহলেও তুমি সরাসরি পাবে। তাই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন একটি ইন্টারেস্টিং, শ্রীরামকৃষ্ণের অবজারভেশন,
রামকৃষ্ণ সেদিন বলছেন, হ্যাঁ, প্রেমাভক্তি নিয়ে বলছেন, এটা রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন 1883 সালের 2রা জুন। কথা মিলতে পাবে, কথা মিলে এখন পেজ নাম্বারটা আমার চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই জন্য পেজ নাম্বার না বলে তারিখটা বললাম, যদি কারোর ইচ্ছা থাকে দেখে নিতে পারবে। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রের বাড়িতে কীর্তনানন্দে 2রা জুন 1883 সাল শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমাভক্তি নিয়ে কথা বলছে। কবিদের ভক্তি প্রেমাভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি। ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে জানো? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, যেমন কৃষ্ণই সব হয়েছেন, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি, কিন্তু ও জ্ঞানটুকু প্রেমাভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত নেই। জ্ঞান আছে, দ্য পার্সন ইজ নলেজেবল, তার মধ্যে জ্ঞান হয়েছে যে তার এত সব রূপ হতে পারে, তাকে যদি বলা হয় তুমি বলে যাও, বলে যাও। এটা উনি ভবিষ্যতে যারা কাব্য সাহিত্যের দিকে চলে গিয়েছেন, কাব্য সাহিত্যের পটভূমিতেই কথাটা আছে। সেখানে প্রচুর কথা আছে, প্রচুর ভাষা আছে, সেখানে প্রেমাভক্তির লক্ষণ সেখানে ফুটে ওঠেনি। দ্বারকায় হনুমান এসে বললে সীতারাম দেখব, ঠাকুর রুক্মিণীকে বললেন তুমি সীতা হয়ে বসো, তা না হলে হনুমানের কাছে আর রক্ষা নাই। পাণ্ডবেরা তখন রাষ্ট্রীয় যজ্ঞ করেন, তখন রাজারা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম করতে লাগলো। বিভীষণ এসছে, বিভীষণ বললেন আমি এক নারায়ণকে প্রণাম করবো, আর কারুকে প্রণাম করবো। উনি শুধু নারায়ণকে, উনি রামচন্দ্র ছাড়া কাউকে প্রণাম করেন না। উনি রামচন্দ্রকেই একমাত্র তার ভগবান হচ্ছেন রামচন্দ্র। তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্ঠিরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে লাগলো। মানে শ্রীকৃষ্ণ তখন ওকে কনভিন্স করাবার জন্য কৃষ্ণ তখন নিজে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করছে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। তবে বিভীষণ রাজমুকুট শুদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে, কনভিন্স। এই প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস আছে, অহংকার আর মমতা। যশোদা ভাবতেন আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তাহলে গোপালের অসুখ করবে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার বোধ ছিল না। আর মমতা হলো আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বললেন মা তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ চিন্তামণি, তিনি সামান্য নন। যশোদা বললেন তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি, চিন্তামণি না, আমার গোপাল। শ্যাম কিছু বলছেন, ঈশ্বরে খুব ভালোবাসা না হলে প্রেমাভক্তি হয় না। আর আমার জ্ঞান, উদাহরণ দিচ্ছি, 3 বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বললে ভাই আমরা সব মারা গেল। আরেকজন বললে কেন মারা যাবো, কেন এসে ঈশ্বরকে ডাকি। আরেকজন বললে না, তাকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে, এসো এই সামনে গাছ আছে উঠে পড়ে। যে বললে মা না আমরা মারা গেল, সে জানে না ঈশ্বর রক্ষাকর্তা আছে। যে বললে এসো ঈশ্বরকে ডাকি, সে জ্ঞানী, তার বোধ আছে ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সব করছে। আর যে বললে তাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এসে ওই গাছে উঠে পড়ি, তার ভেতর প্রেম জন্মেছে, ভালোবাসা জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাব এই, আপনাকে বড় বলে মনে করে আর প্রেমের পাত্রকে ছোট করে। পাছে তার কষ্ট হয়, কেবল এই ইচ্ছা যে যাকে ভালোবাসে
তার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত না ফুট। I had a several meeting with I call him a unknown but a great thinker. কপালী শাস্ত্রী ইনস্টিটিউশন, হয়তো কেউ নাম শুনে থাকবেন, না হলে খোঁজ করে দেখতে পারবেন। ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত যেগুলো ইনস্টিটিউশনাল অ্যাক্টিভিটি আছে to explore the truth of Vedas, শ্রী অরবিন্দের এই ধারাটি, যেটি পন্ডিচেরি, আনফর্চুনেটলি আই এম নট ব্লেমিং পন্ডিচেরি, বাট আনফর্চুনেটলি পন্ডিচেরি নিজে যেটি নিতে পারতেন সেটি না নিয়ে এটি একটি ইনিশিয়েটিভ অফ ডেভোটিস তার মধ্যে চলে গেল। একজন ইয়ং ম্যান আর.এল. কাশ্যপ বলে, তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনো সব কমপ্লিট করে ইউনাইটেড স্টেটসে তিনি হার্ভার্ডে ফার্দার পড়াশোনা করলেন, পিএইচডি করলেন। তার এরিয়া হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল। সেখানে তিনি এলিমেন্টের উপরে গবেষণার মন চলে গেল। শ্রী অরবিন্দের সেলুলার মাইন্ডটি অ্যাট্রাক্ট করল। যোগাযোগ হলো কপালী শাস্ত্রী ইনস্টিটিউটের সঙ্গে। ওদের উজ্জয়িনী যে একটি সেন্টার আছে, সেটি ফর্চুনেটলি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রেকগনাইজ করেছে অ্যাজ আ সেন্টার ফর ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স। বেদের উপরে তারা কাজ করছেন। প্রফেসর কাশ্যপের সঙ্গে when I met him first in Bangalore, in Jayanagar, in his place, in his institution, সেদিন I had a plan to stay back in the evening, just long back, and he requested me to give a talk on the fundamental spirit of the Vedas and Vedas for future of humanity. That was for just 1 hour in English. Then we had a long discussion, and after that also 2-3 times, and unfortunately he fell ill, and then, but he has done a lot of works. I respect him. I offer my respect and gratitude to Kapali Shastri ji and to Professor Kashyap, both Guru Shishya. Why? Because they have followed the intent of Sri Aurobindo to get into the realm of Vedas the way they can. তারা যতটা করতে পারেন করেছে, অনেকটা করেছে। To be appreciated, eastern part of India, northern part of India doesn't know about it. I hope and wish that Indian Institute of Science comes up with a department of Vedic science in the real manner, in the rigorous manner, just not for a sporadic, for the institutionalization of Orientalism. That doesn't happen. ঋষি কুমার এবং ঋষি মুনি এদের কথা এখনো পর্যন্ত আসেনি, but I had a talk with him. I had said যে আপনি যখন সাবিত্রীর অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা এটা নিয়ে যখন আপনারা ঋগ্বেদের মধ্যে প্রবেশ করছেন, তখন why not you explore the other areas where. So he was very justified and very factual and very clear in his thought. He বললেন যে the limitation, we have our own limitation, so we are not getting into fun. আমরা যেটুকু পেরেছি আমরা করে যাচ্ছি। So they are still continuing with their own thoughts. যেটি মহর্ষি সন্দীপনীর যে উজ্জয়িনীর যে ইনস্টিটিউশন মহর্ষি সন্দীপনীর নামে, so I can share with all that 1980 we had formed a institution called Sandipan Pathshala. Why? Because there is a place where Lord Krishna and Arjuna met
at a very young stage, which is not mentioned in the Bhagavad Gita. মহাভারতেও সেটি মেনশন নেই। মহাভারতের যখন থেকে কৃষ্ণের আবির্ভাব মহাভারতে, সেখানে সেটি মেনশন নেই। শুধু একটা জায়গায় মেনশন আছে যে সেই যে দেখা হয়েছিল, এই মেনশনটা আছে। আর কুন্তি যখন ওকে রিকোয়েস্ট করলেন, কৃষ্ণকে রিকোয়েস্ট করলেন যে তুমি অর্জুনের বন্ধু হয়ে যাও, এই দুটো সাটল ওয়েতে মেনশন আছে। ভাগবত মেনশন করছেন এই যে ঋষিদের আশ্রমের যে শিক্ষা পদ্ধতি, অনেকে অনেকভাবে ব্রিটিশ স্কলাররা আমাদের এখানে এসে অনেক বলেছেন, তাদের আই রেসপেক্ট দেম। এই ইউরোপিয়ান স্কলাররা তারা বলেছেন নালন্দা, তক্ষশিলা, এটা তারা ডিসকভার করেছেন এবং হাইলাইটেড, but they have made a conclusive point with a full stop that this is the first ancient Indian education system, which is thoroughly wrong. First Indian ancient education system was there during the Vedic period, almost 20,000 years ago. And what was the method? Sandipani ঋষি, তিনি কৃষ্ণের বাল্য অবস্থায় তখন তার পাঠ হচ্ছে, পাঠ হওয়ার পরে পাঠিয়ে দিলেন, যাও 1 বছর তুমি ঘুরে এসো, পদব্রজে, ঘরে ঘরে, মনে মনে, জঙ্গলে জঙ্গলে, বিভিন্ন স্থানে ঘুরবে। Who is going to help you and save you? Nobody. You depend on God and go and mix around. অর্জুনদের যখন শিক্ষা চলছে তখনও ওদের গুরুদেব বললেন, যাও ঘুরে এসো, প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে এসো। হাউ ডাজ দি নেচার বিহেভ অ্যান্ড হাউ ডাজ দি নেচার লিভ। এই 2 জায়গা থেকে এই প্রকৃতিকে দেখবার জন্য 2জন যুবক বেরিয়ে আসলো। তাদের সমসাময়িক 2জন যুবক, অলমোস্ট সেম এজের 2জন যুবক। তাদের শিক্ষার সময়ে, শিক্ষা নবিশের সময়ে, it is an apprenticeship. I guess we have scholars today present having awarded doctorate degree also on the apprenticeship or the internship. Internship is an apprenticeship. এটা আজকে ব্রিটিশরা চালু করে গেছে তার না। This is not a contribution of the European civilization, nor is it a contribution of the Americans. আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, সেই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল 2টি ধারা ছিল। একটি ছিল শিক্ষায়তনে শিক্ষা, বেদবিদ্যার শিক্ষা, ঋষি কুমার এবং ঋষি মুনি। ঋষি কুমারের তার বয়স তখন 12, নচিকেতারই কাছাকাছি বয়স। ঋষি কুমার তার পিতার কাছে, তিনি যে গুরুর আশ্রমে রয়েছেন, পিতা গুরু। His mother is also a great sage. কুমারের মধ্যে জাগলো যে তাহলে ভগবান যদি চিরন্তন হয়, তাহলে এই চিরন্তনই যে সত্য, সেটিকে যদি কেউ জানে, তাহলে সেও চিরন্তন হয়ে যাবে, দ্য ট্রান্সেন্ডেন্টাল লাইফ। I remember যখন ফ্রেডি ম্যাক অ্যান্ড ফেনি মে হলো আমেরিকাতে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যখন টাউন হলো, I was there in United States, ঠিক ওই সময়টাই ছিল যখন ফার্স্ট রিভিল হলো। একটা সোশ্যাল ফাংশনে 2জন যুবক এসেছিলেন, ইন্ডিয়ান বর্ন, 2জনই ফ্রম সাদার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি। That asked me that, are you going to give a lecture on Sri Aurobindo's the transcendental living? I said no. I'm not going to create an allurement on transcendental living unless the person is tuned to that. Transcendental living should not be made an attraction. এসো এসো, তোমরা সবাই এসো, আমরা সবাই মিলে একটা সাধন যজ্ঞ করবো যেখানে কেউ মারা যাবে না, সবাই বেঁচে থাকবে চিরকাল। নো, নট দিস। এটা আমাদের ঋষিদের কখনো সাধন বিষয় ছিল। সাধন বিষয় ছিল এটি ট্রান্সেন্ডেন্টাল ট্রুথ, সেটি আমাকে জানতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে, উদ্ধার করতে হবে, আমাকে উপলব্ধিতে আনতে হবে। যদি আমি সেটি আনতে পারি, তাহলে তখন মনের বা তখন চেতনার কি অবস্থা হবে, আই ডোন্ট নো না। এখন মনটি আছে একটা জাগতিক জড় মনের প্রভাব আছে, সেখানে জগতের আর 5টা বিষয় আছে,
সেসব নিয়ে মনটি আছে, সবকিছু মিলেমিশে। তখন মনটি কি হবে, আই ডোন্ট নো, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল ওভার দ্যাট। তাহলে তখন যখন মনটি যেমন হবে, সে যখন যা চাইবে তাই হবে। সে যদি চায় কন্টিনিউশন, সে কন্টিনিউশন। সে যদি চায় ডিসকন্টিনিউশন, সে ডিসকন্টিনিউশন। বিবেকানন্দকে বলা হয়, বিবেকানন্দকে সেই গুণ তিনি পেলেন যে তার উইশফুল, তার যদি কখনো উইশ আসে যে হি উইল ডিসকন্টিনিউ দি স্টে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, হি উইল ডিসকন্টিনিউ। যারা আমাদের গ্রেট পার্সোনালিটি ছিলেন তাদের সবারই তাই ছিল। তারা সবাই একটা পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউ তারা আইডেন্টিফাই করে নিয়েছিলেন। ওয়াই? বিকজ দ্য ওয়ার্ল্ড ডিড নট রেসপন্ড। সে যখন চলে গেলেন, পড়েছি মাদার আকাশবাণীকে, যে আকাশবাণী যে ওনার কাছ থেকে স্টেটমেন্ট নিল এবং প্রচার করলো, তার এক্সাক্ট ওনার ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি আমার ল্যাঙ্গুয়েজে একটুখানি অংশ বলছি। The divine had chosen for some reason or for no reason at all to discontinue this form of revelation and to have a transcendence in a different way, different form to বলেন। বলছেন for some reason or for no reason at all. Reasonটা we cannot identify from the reasons of the world. AI কে দিয়ে যদি আমরা ওয়ার্ল্ডের 2 মিলিয়ন অথবা 1 ট্রিলিয়ন রিজন আবিষ্কার করতে পারি, the reasons to survive, it will give you the reasons. Millions and billions reasons you can frame. But the reason which would arise in the mind of the transcendent person, it cannot be conceived, it cannot be understood by anybody else, forget about by any technological means. ঋষি কুমারের মধ্যে জাগলো যে তাহলে এই সত্যটা কিভাবে জানা যায়। সায়নাচার্য ভাষ্য লিখেছেন। সায়নাচার্য বলছেন যে ওনার ভাষ্যটাকে, if I may translate in my own language, in my own way, the root of the transcendental truth is there in the consciousness of your being. If you can unearth that root and make it develop and blossom into a fullness, or to a certain extent, you understand the flavors of that truth, and then you decide. ঋষি কুমার সাধন যজ্ঞ করলেন। সাধন যজ্ঞে তিনি প্রথম পেলেন আত্মতত্ত্ব, যেটি নচিকেতার কাছে ইয়াম বলেছিলেন, একই আত্মতত্ত্ব। নেক্সট আরেকটি উনি পেলেন, সেটি হলেন বিশ্বাস উপলব্ধিকে পেরিয়ে the realm of devotion. নচিকেতার যে সাধন উপলব্ধি, এর মধ্যে আর সবকিছু ছিল, রিয়ালম অফ লাভ অ্যান্ড ডেভোশনটা ছিল। ঋষি কুমার এবং ঋষি মুনি এই দুজনের যে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফিলসফি, তার মধ্যে হলো লাভ ফর গড অ্যান্ড ডেভোশন টু গড। লাভ ফর গডকে কিভাবে তিনি পেলেন? কুমারকে বললেন, দেখো এই সমগ্র সৃষ্টিটা, ভগবানের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আছে একটা প্রাণ, সে বেঁচে আছে মহাপ্রাণের যে মহৎ যে ট্রান্সেন্ডেন্টাল কনসিয়াসনেস, তার দ্বারা একটা গ্রেনিউল অফ ফুড, আমরা যদি সহজ ভাষায় বলি একটা তন্ডুল কণা, কোথা থেকে আসছে? Anything that you can conceive of as a kind of food for human life has to have a touch of the ground. কোনো না কোনো ফেজে তার টাচ অফ দ্য গ্রাউন্ড ছিল। পঞ্চ মহাভূত কাজ সে পেয়েছে ভগবান ইতি অপহ তেজ মরুতম
ঋষি ভৃগু যখন বলছেন এই যে মহাবোমের মধ্যে আমরা বিরাজ করে আছি, এই মহাবোম এই কৃতি অব তেজ ও মরুত এই চারটিকে ধারণ করে আছে। মহাশূন্য, মহাশূন্য কাকে ধারণ করে আছে? না, এই চারটিকে ধারণ করে। মাটিটি ভালো করে চাষ হলো, তাতে জল হলো, খোলা বাতাস তার মধ্যে স্পর্শ করলো, সূর্যদেব একটু আলো দান করলেন, একটু শক্তি সে পেয়ে গেল, যা কিছু মিনারেলস টিনারেলস যা হিসেব করবেন সব হিসেবের মধ্যে এসে গেল, আর একটা বীজ সেখানে এসে গেল। ভগবান মহাদেব একটা সৃষ্টি রচনা করে দিল। এবার সেটি গাছ হলো, তার থেকে ফল হলো, তার থেকে আপনি একটা তন্ডুল কণা পেলেন। এই যে তন্ডুল কণাটি হলো, এর পেছনে কিন্তু সব রয়েছে। ওই ধরিত্রীর মাতা রয়েছে, তার সঙ্গে জলের সংযোজন রয়েছে, বায়ুর সংযোজন রয়েছে, আলোর সংযোজন রয়েছে, মহাকাশ মহাশূন্যের সংযোজন রয়েছে। তবে তো তার এই এই দানটি আসলো। এই দান সেটা নানা ভাব, এক একজন এক এক ভাবে সেটিকে তার খাদ্য উপাদান করে তার জীবের টেস্ট আছে। Physiological analysis of the tongue, secretions of the tongue at different levels, তাতে বলছে জীবের এক্সট্রিম এন্ড থেকে আর একেবারেই রুট পর্যন্ত there are 5 different levels, 5 different places of 5 different kind of। এখানকার যেটি একেবারে এন্ডের যে সেক্রেশনস গুলো আর মিডলের যে সেক্রেশনস গুলো তার কেমিক্যাল প্রপার্টি আর ডিফারেন্ট। Difference is not huge, but somewhat difference is there, subtle difference. Similarly, the entire body has got so many of those agents, nana dhoroner endocrines, secretions, nana dhoroner, nana bhabe pathways of the metabolism. ওই তন্ডুল কণাটাকে সে অ্যাবজর্ব করে 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 নিয়ে গিয়ে তার ভেতর থেকে যে প্রাণশক্তিকে সে আহরণ করে নিল, আর বাকি যেটা বের করে দেওয়ার মতো সেগুলো বের করে দেওয়ার জায়গায় চলে গেল। ভবিষ্যতে কোনো সময় কোনোভাবে বের হয়ে যাবে, স্টোর হলো, বেরিয়ে যাবে। এই যে অ্যাসিমিলেশনটি হলো, where from that has come, একে বলা হয়েছে প্রাণ, প্রাণাত অন্যাহ, প্রাণের অন্ন। প্রাণের অন্ন কি হলো? না, ওই যে অ্যাসিমিলেশন যেটা হলো সেটা প্রাণের অন্ন। Whose contribution is that? It's made by human being, but not done by human being. Human being had done the things to a certain extent, but আর বাকি সবগুলোর মধ্যে কোনো হিউম্যান রোল নেই। হ্যাঁ, আর্টিফিশিয়াল জল আপনি দিতে পারেন, আর্টিফিশিয়াল বাতাস দেওয়ার মতো অবস্থা এখনো হয়নি। সূর্যের আলোকে বাদ দিয়ে জগৎ অন্ধকার করে দিয়ে নিজে একটা আলো তৈরি করে সেটাও এখনো হয়নি। এই মহাকাশ মহাবোমকে বাতিল করে দিয়ে নতুন করে একটা মহাকাশ মহাবোম সৃষ্টি করে ইন এ কন্টেনার you can do in an experimental lab in that way, but it will have a different, significant difference. Vishkumarke bollen bhabo, তুমি ভাবো the way it is connected to the cosmic system. Each of your cell is connected to the cosmic system. Each of your cell. This point I had taken to the Kabali Shastri Institute, যে আপনারা এটাকে কেন বাদ দিলেন, or is it that you have not noticed this? I realized that they have not gone to that extent there. অতটা দরকার হয়নি, তাদের এতটাই কন্টেন্ট এখন অলরেডি হয়ে গেছে যে আর বাকিটার দিকে এক্সপ্লোর করার দরকার হয় না। But we have to do that. Shatay Path has a task to honor that and is doing that. ঋষি মুনি একজন যুবক ঋষি। ঋষি মুনি, whether he is a he or he is a she, এই বর্ণনাটা মন্ত্রের কোথাও নেই। প্রায় 12টা মন্ত্র আছে, কিন্তু সেখানে কোথাও এই বর্ণনাটা পাওয়া যাচ্ছে। বাট আই গেস যেভাবে বর্ণনাটা আছে
যেভাবে উনি পেয়েছেন মন্ত্রগুলিকে, যেভাবে ওনার উপলব্ধি এসেছে, একটু ডিফারেন্স আছে ফ্রম কুমারের সঙ্গে ওনার একটু ডিফারেন্স দেখা যাচ্ছে। ডিফারেন্সটা একটু মেন্টাল ওরিয়েন্টেশনের ডিফারেন্স। সে কুমার যেমন একটু জাজমেন্টের মধ্যে রেশনাল পরপর রেশনাল দিয়ে করছে, সে মুনি তার জাজমেন্টটা কিছুটা রেশনাল, কিছুটা একটা যেন হোলসাম হোলিজম, যেমন রাইট ব্রেনের যে ফাংশনস গুলো আছে, এমফাসিস অন দ্যাট। এইখানটায় যেহেতু সায়নাচার্য এখানে প্রবেশ করেননি, যেহেতু সায়নাচার্যের কোনো ভাষ্য এখানকার জন্য নেই, বাট মাই অবজারভেশন ইজ দ্যাট I have gone in depth into that. My observation is that Rishi Muni is not a male person. He is a she. He is a woman, a very young woman person. যেমন আমাদের মধুছন্দ আর মধুছন্দা এই যেমন হয়েছিল অগ্নিমন্ত্রে, মধুছন্দও ছিলেন, মধুছন্দাও ছিলেন, আছে। তেমনি ঋষি মুনি, তার যে অবজারভেশন ইন্টারেস্টিং। কি বলছেন? We shall have an elaborate discussion on this new chapter of new aspect of the revelation of Rig Vedas. That first time I did in 2002 in the beginning of Satyapad. Satyapad shurute eta niye actually etai prothom I wanted to place before the world, but I found that nobody is taking cues from that and coming to a discussion. So now is the time that we have to get into elaborate discussion. So we are getting into elaborate discussion, and I will make it open to the world, for the world to understand that the transcendence in life, that is medical theory hoyeche, that is psychophysical theory hoyeche, psychosocial theory hoyeche, that is psycho-spiritual theory bole oneke bolchen ekhon, yogic method and other methods, food conservation and maintaining the restrictions and the principle-centric food intake. All these are important, all these are good. But beyond all this, the perceptive realization is very important. Rishi Muni bolchen, অন্তরে যদি ভগবানকে আমরা পেতে চাই, কেমন ভাবে পাবো? আমরা যখন জগতের মধ্যে চলি, বলি, দেখি, শুনি, নানাভাবে শুনি। বনের মধ্যে গেলে গাছের কথা শোনা যায়। I now mention him as sheep. He's saying, when you enter the forest, if you are deep inside the forest, what do you understand? গাছেরা কি বলছে তুমি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারো। উদাহরণ আছে, সত্যকামের উদাহরণ। সত্যকাম দীর্ঘকাল ব্যাপী বনের মধ্যে ছিলেন। একটা 12 বছরের বালককে তার গুরুদেব পাঠিয়ে দিলেন, একটা রুগ্ন কৃষ 250 গাভীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, দিয়ে বললেন যাও বনে চলে যাও, এদের সংখ্যা যখন 1000 হবে ফিরবে, সুস্থ হয়ে যাবে ফিরবে, তারপরে এদেরকে তুমি দেখভাল করবে, যখন সবাই সুস্থ হয়ে যাবে 1000 সংখ্যায় পরিণত হবে, একমাত্র তখন ফিরবে, তার আগে ফিরবে না। 250টা 1000 হতে হবে, 250 রুগ্ন কৃষ ছিল, তাদেরকে সুস্থ হতে হবে। এই নচিকেত, এই সত্যকামের এই শুরু হলো জঙ্গলবাস। সত্যকামের মনে এটা উদয় হয়নি যে গুরুদেব তাকে গভীর অরণ্যের মধ্যে পাঠাচ্ছেন। গভীর অরণ্যের সমস্ত পাওয়ারফুল সমস্ত অ্যানিমালস আছে, যাদের কাছে ওরা সবাই হচ্ছে খাদ্য। ওই 250 গাভী তারা খাদ্য, ওই নচিকেত ওই সত্যকাম সে নিজে খাদ্য, ওসব খাদ্য। নিমেষে তো উড়ে যাবে, বাঘ সিংহ এসে সব খেয়ে নেবে নিমেষে, আরো কত কিছু আছে। মনে হয় না, তার মনে কি হয়েছে? সে আনন্দে, he was dancing in joy. I support the comment made by a European scholar, Sir Max Muller, that the very most cruel teacher of human society, in the human society, cruel teacher.
ঋষি গৌতম ক্রুয়েল টিচারের মতো কাজ করলে, কিন্তু না, তার মধ্যে যে লাভ, কেয়ারিং, কম্প্যাশন ফর সত্যকা, সেটা ছিল ইনভিজিবল অ্যান্ড ইনর্মাস অ্যান্ড এক্সট্রিমলি প্রোটেক্টিভ। উনি যখন ওকে বললেন তুমি জঙ্গলে চলে যাও, তখন উনি নিশ্চিত যে ভগবান ওর ব্যবস্থা সব করে দেবে। গুরুর আদেশ পেয়ে সে এক বিন্দু সে ভয় পায় না। একটা বালক, সে এক বিন্দু ভয় পায় না, সে আনন্দে নাচতে থাকে। কেন না, ভগবান আমাকে কাজ দিয়েছে, অ্যাসাইনমেন্ট। See the ancient education system of India. অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছেন কৃষ্ণ অর্জুন, যেমন তারা আমাদের যেমন ইন্টার্নশিপ অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়ায় যেমন ছিল, তুমি প্র্যাকটিস যাও, সমাজ দেখে এসো, প্রকৃতি দেখে এসো, জীবন দেখে এসো, যার কথা কেউ শোনে না তার কথা শুনে এসো, গাছেরা, পশুরা, প্রান্তিক মানুষেরা, তাদের কথা কেউ শোনে না, যাও তুমি শুনে এসো, তবে তো তুমি টোটাল হবে, কমপ্লিট হবে, তোমাকে টোটাল হতে হবে। ঋষি সন্দীপনী বললেন তুমি তো টোটাল আছো, আমি জানি তুমি সেই টোটাল, তুমি সেই পূর্ণ, কিন্তু তোমাকে জগতের দৃষ্টিতে টোটাল হতে হবে। তাই তুমি যাও, পাঠিয়ে। এরা সবাই রাজকুলের, সবাই জন্ম, তাও গেছেন, তাদের কোনো ভেদাভেদ ছিল না, তারা সব চলে গেলেন। ঋষি কুমার, ঋষিমণি বললেন যে আমি মনে তাকে প্রার্থনা জানাই যে তিনি আমার দৃষ্টিভঙ্গিটি এমন করে দেন যেটা আমি সব দেখতে পাই, আমার শ্রুতিকে তিনি যেন এমন করে দেন যেন আমি ওদের বাক শুনতে পাই, আমার অনুভূতিকে এমন করে দেন যেন আমি ওদের সবার মধ্যে তাকে পাই, ভগবানকে পাই। So that was her observation and way of thinking. আর শ্রীঅরবিন্দ যে সাবিত্রীকে উপস্থাপন করেছেন, সে তো সত্যকে নির্ভর করে জয় করে আসবে। বলছেন তুমি অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছ, সাবিত্রী বলছেন আমি দেখছি পরিপূর্ণ আলো, আলোয় বিকশিত হয়ে আছে। হে দেবতা, তুমি আমাকে কেন বলছো যে এটা অন্ধকার, আমি তো দেখছি আলো। বললেন এই বিপুল অন্ধকারের মধ্যে তুমি আলো দেখছো সাবিত্রী? বলছেন হ্যাঁ, এই দেখো, তুমি এসে দেখো। উনি ইয়ামকে দেখিয়ে দিলেন আলো, দেখো আলো। ইয়াম জানতেন তার এই সমগ্র তার অঞ্চলটা, তার রাজত্ব সে হচ্ছে অন্ধকারে। উনি দেখলেন সে আলোয় ঝলমল করছে। Sravindra made a victory of light over the elements of non-light. এটা আমাদের জগতের কাছে তুলে ধরবার সময় এসেছে। I make a vow that the next Sunday I'll be talking on the victory of life over the transcendence. জীবনের বিজয়, জীবন, এই জগতের যে জীবন, সেই জীবন বিজয় লাভ করবে এক সময়, যেটি ট্রান্সেন্ডেন্টাল রিয়ালিটিকে জগতের জীবনের মধ্যে একজন দুজনের সীমাবদ্ধ থাকবে না, কতিপয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটি বহুজনের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বহুজনের মধ্যে ছড়িয়ে গেলেই তবে একটা নতুন সমাজ, একটা নতুন সভ্যতা তৈরি করবে। এমন ক্ষণ জগতের জন্য উপহার আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা,
वाग्मे मनोहरि प्रति वेदस्य मानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिह अनेनोदितेन अहोरात्रान् सन्ददामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु Budu mama, budu bakaram, budu bakaram. Om Shanti Shanti. Om Apayantu Mamangani Bhakrana Chokshu. Tramataha Balam Indiyani Cha Sarvani. Davyam Brahma Upanishadam Aham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro Moi santu te moi santu Shanti 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 Om Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate Asya Purnamadaya Purnamiva Avasishvate Om Shanti 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 Om Sahana Bhatu Sahana Bhunaktu Aviryam Karvavahui
तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ शान्तिः शान्तोदुःखः शान्तो भवति हरि ओम् गीतः बृहस्पतिः शान्तो विष्णु गुरुक्रमः महाब्रह्मणे नमः देवाय नमो मेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि स्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्तामवतु तद्वक्तामवतु अवतु मामवतु भक्तारा शांति 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 भद्रं कर्णैः शृण्वाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्ययोत्रः तुष्टवान् शतनोभिः वशिष्ठिमदगुहीतं यदायुः ओम शांति 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 সকলে এখন ধ্যান করবো 2 মিনিট এখন 2 মিনিট ধ্যান নাও কালেক্টিভলি আমরা 2 মিনিট ধ্যান করবো সবাই মিলে 2 মিনিট ধ্যান 2 মিনিটস মেডিটেশন নাও
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানে বন্ধ করছি। আমরা আবার আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 ইভিনিং আমরা আবার মিলতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকবেন। অল দ্য বেস্ট, অল দ্য বেস্ট, অল দ্য বেস্ট। প্রণাম স্যার। প্রণাম স্যার। ভালো থেকো, all the best.